गोटिए गाँव रे लाला नामक गोटिए सेठ रहुथिला जी की बहुत लोभी थिला। से गरीब कृषक मानंको पुसुलेकी ता जमी रे ठिका रे काम कराउथिला। आ उपरे विभिन्न प्रकार शर्त रखिकी सेमानकर सबु चाष को नहीं जाउथिला। देखुचु मदन, ए कृषक माने भी बहुत बोका अटंती। दिन राति गाई गोरु पलिया परिश्रम करती, आउ ता बदल रे दुई पहर खाइबा पई भी एमाने तरसी जानती। आउ मते देख, मो भलिया मालिक बसी बसी की केवल हुकुम चलाई, आउ सब फसल शेषरे मोर होई जाए। सत कहिल मालिक, पूरा गाँ आपणकर हाथ मुठारी अछि। एमानक परिश्रमर फायदा उठेबा आपणक ठार आउ केही भी जानि नाहंती। पूरा गाँ उपरे आपणकर ही रात चलीछि। आपणक बिना गाँ रे गोटे पत्रटे भी हले नाही। ए बोका गाँ वाला को मु एमिति एमिति शर्त रखिकी मो जमी को भाड़ा रे देई थाए, जहा फल रे एमाने समस्त परिश्रम करती आ फल मु पाई थाए। एमानकर औकात कोन अछि मो सामना रे? सेठ ए सब कथा कहू ही थिला तो सेते बेले ता पाखकू मंगरू नाम रे गोटिए गरीब कृषक आसी, जी बहुत दुखरे आउ कष्टरे थिला। सेठ आज्ञा, मु शुणिछि कि आपण आपणकर चाष जमी को कृषक माननकु ठिकारे दियंती। हाँ हाँ, तमे एकदम ठीक कथा सुनिच। मो जमी को भड़ा रे दिए। ठीक अछि मालिक, मु आपणक जमी रे चाष करिवा पई चाहूछि। आपण मते भी किछि मास पई आपणक जमी ठिकारे दियंतु। मो नाम मंगरू, आउ मो पाखर गोटी गाँव ही रुहे। हाँ ठीक अछि मंगरू, मो जमी को तते भाड़ा रे तो देई देबी, किंतु ता बदल रे तुमर किछि शर्त सुनिने। ठीक अछि मालिक, कुहंतु कौन शर्त रहिछि? शर्त एहा कि तते मो जमी रे काम करिबा को पड़िबो, आउ 6 मास परे जहा भी सब इनकम हबो, जहा भी फसल हबो, अधा तोर आउ अधा मोर हबो। ठीक अछि आज्ञा, जहा आपणकर शर्त मु राजी। जमीर कागज पत्र करिकी मंगरू सेठारे चली जाए। आउ ता पर दिन चाष करिबाको से चाष जमी को चली जाए। चलो सेठ पाखरु तो चाष जमी मिली गला, एबे एथिरे चाष करी आशा करूची एई वर्ष चाष बहुत भल हबो। मते बहुत परिश्रम करिबाको पड़िबो, ताहेले जाई मो भागरे किछि पड़िबो। मंगरू दिन आउ राति एक करिकी बहुत परिश्रम करे आउ फसल प्रस्तुत करे। किछि मास जीवा परे खेतरे फसल प्रस्तुत हो जाए, आउ मंगरू सेई फसल को काटिबा को मध्य लागे। चलो एई वर्ष तो बहुत भल चाष हेछि। आजी सेठ एई फसल को नहीं जीवो, आउ मो भागरे किछि तो निश्चय बोलिबो। सेइथिरे मो घर किछि दिन पर्यंत आराम रे चली जीवो। मंगरूर फसल काटिबार कथा लाला कानरे पहुंचे। अरे सेठ आज्ञा, जानिछंती कि आज मंगरू ता फसल को काटुची। मु सुनिछि कि एई वर्ष ता फसल बहुत भल होईछि। कौन? एडी तो बहुत भल कथा कि मंगरू आज ता फसल काटुची। चलो चले कि देखिबा। अरे मंगरू, फसल प्रस्तुत हो गला कि? एइथर तो फसल बहुत भल लागुची। हाँ मालिक, एइथर मु गहमर चाष करिछि। बहुत परिश्रम कला परी एमिति फसल हेछि। एबे तो मु काटी भी सारिछि। अरे तो परिश्रम किछि भी हेई नै, एइरा तो मोर उर्वर खेतर कमाल। तोर परिश्रम थाउ कि न थाउ, फसल तो हबो ही। मालिक आज्ञा, चाष जमी जेते भी उर्वर हो, जदि सेठारे परिश्रम नथिबो त चाष केमिति हबो? मु दिन राति गोटिए करिकी एई खेतरे बहुत परिश्रम करिछि। बहुत कथा कहनी मंगरू, कष्ट तो श्रमिक मान भी करि थांती, किंतु सेई मानकर असल भाग होइते जो मानकर जमी हुए। बुझिलु? मो शर्त अनुसार मोर अधा फसल बाहर कर, मु एठू जल्दी जीवी। मोर बहुत काम अछि, तो कारण मो समय नष्ट होउछि। एबे जल्दी कर।
ଏହା କହିକି ସେठ ମଙ୍ଗୁରୁ ପାଖରୁ ସବୁ ଫସଲକୁ ନେଇଯାଏ। ମଙ୍ଗୁରୁ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ବୋରି ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ମଙ୍ଗୁରୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ହେ ମହାଦେବ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ କେବଳ ଏତିକି ଫସଲ ହିଁ ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଧିକ୍କାର ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଜୀବନ ଉପରେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ବଞ୍ଚିବି। ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଚାଷ ଜମି କେବେ ହବ? ମଙ୍ଗୁରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଥାଏ। କିଛି ମାସ ପରେ ମଙ୍ଗୁରୁର ପୁଅ ଯିଏକି ତା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରର ଆଉ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖେ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ବାପା ଆମ ଗାଁର ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ବୋଲିଆ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି? କଥା କ'ଣ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ? ପୁଅ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠ ଲାଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ସେଠ ଲାଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ନେଇଯାଇ। ଆମ ପାଖରେ ନା ନିଜ ଜମି ଅଛି ନା କିଛି ଅଧିକାର। କେବଳ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଆଉ ଭୋକରେ ବି ମରୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବିଶାଲ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ବାପା ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଚଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି ଆଉ ସେ ଲୋଭୀ ସେଠ ଲାଲାକୁ ତାର ସର୍ତ୍ତରେ ତାର ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବି। ତା ପରଦିନ ହିଁ ବିଶାଲ ସେ ଲାଲା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ବିଶାଲ ତୁ ଏଠି କହ କଥା କ'ଣ? ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଥର ମୁଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି। ମୋତେ ଠିକାରେ କିଛି ଜମି ଦରକାର। ଆରେ ତୁ ଏବେ ଛୁଆ ଅଛୁ, ତୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବୁ? ଯା ଏଇଟା ତ କାମ ନୁହଁ, ପାଠ ପଢିବୁ ଯା ତୁ। ପଢା ଲେଖା ଛୁଆ କେବେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ା ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ହିଁ ତ ପୁଅ ନା। ଚାଷ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମାନି ନଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସହରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିକି ବେକାର ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ତୁ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ ହିଁ କରିନେ। ଏବେ ଏମିତିରେ ବି ଜମିରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ନିୟମ ଶୁଣ, ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ଛୁଆଟେ, ଏଇଥର ମୁଁ ୟାକୁ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ କହିବି କି ଏହାର ସବୁ ଫସଲ ମୋର ହେଇଯିବ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବି ଫସଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ବି ଏହାର ବାପା ମଙ୍ଗୁରୁ ଗହମର ଫସଲ ଲଗାଏ, ତ ଏଇ ବେବକୁବ ବି ଗହମର ଫସଲ ହିଁ ଲଗେଇବ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଶାଲ ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ବି ଚାଷ କରିବୁ ତାର ଅଧା ଫସଲ ତୋର ହବ ଆଉ ଅଧା ଫସଲ ମୋର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏଥିରେ ସର୍ତ୍ତ ଏହା କି ଉପର ଭାଗଟା ମୋର ହବ ଆଉ ତଳ ଭାଗଟା ତୋର ହବ। ଯଦି ତୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତାହେଲେ ଚାଷ କର, ନହେଲେ କରନି। ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବି। ତା ପର ଦିନ ହିଁ ବିଶାଲ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବିଶାଲ ଗହମ ବଦଳରେ ଗାଜରର ଫସଲ ଲଗାଏ। ଏବେ କିଛି ମାସ ପରେ ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବିଶାଲ ତା କ୍ଷେତରୁ ଗାଜର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଫସଲର କଥା ଶୁଣିକି ହିଁ ସେଠ ଲାଲା ବିଶାଲ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ବିଶାଲ, ତୋର ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି ନା କି ଅଧା ଫସଲ ତୋର ଆଉ ଅଧା ଫସଲ ମୋର, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଅଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧା ଫସଲ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ କଥା ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ଉପର ଭାଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ତଳ ଭାଗଟା ମୋର। ଆରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଗହମର ଫସଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଗାଜରର ଫସଲ। ଆରେ ଆରେ ତୁ କଣ ଚାଷ କରିଛୁ? ତୁ ଏଇଥର ଗାଜର ଚାଷ କରିଛୁ?
ସେ କଥା କଣ କି ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ବାପା ସବୁ ବର୍ଷ ଗହମର ଚାଷ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଥର ଗାଜରର ଚାଷ କରିନେବି। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବି? ତୁ ତ ସବୁ ଫସଲ ନେଇଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘାସକୁ ନେଇକି କଣ କରିବି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହିଁ କହିଥିଲେ କି ଫସଲର ଉପର ଭାଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ତଳ ଭାଗଟା ମୋର ବୋଲିକି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ହିଁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଗ ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଲ ତାର ଚତୁରତା ଦେଖେଇକି ଚାଲାକ ଆଉ ଲୋଭୀ ସେଠକୁ ମୁହେ ମୁହେ ଜବାବ ଦେଲା। ସେ ସବୁ ଗାଜର ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ପୁଣି ଆରପଟେ ସେଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯାଏ। ଆରେ ମାଲିକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ବି ଏମିତି ଚାଲାକି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଶାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲା। ଆରେ ଚୁପ୍ କର, ସିଏ କଣ ମତେ ସବକ ଶିଖେଇବ? ଆସିବାକୁ ଦେ ତାକୁ। ଏଇଥରକ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ସବକ ଶିଖାଇବି କି ସେ କେବେ ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏଠାରୁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବିଶାଲ ପୁଣି ଥରେ ସେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସେ। ନମସ୍କାର ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ହଁ କହ, କଣ ଦରକାର ତତେ ଏଇଥର? ଆଉ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ମତେ ଭଡ଼ାରେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ତୁମର ଏଇଥରର ସର୍ତ୍ତ ବି ଶୁଣିନେ ଛୁଆ। ଏଇଥର ତୋର କୌଣସି ବି ଚାଲାକି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଏଇଥର ଫସଲର ତଳ ଭାଗଟା ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଉପର ଭାଗଟା ତୁ ନବୁ। କଣ ତୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତ? ହଁ ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। ଏଇଥର ଉପର ଭାଗଟି ମୋର ହେବ ଆଉ ତଳ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଲ ସେଟ୍ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥର ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବିଶାଲ ଏଇଥର ଗହମର ଫସଲ ଲଗାଏ। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ବିଶାଲର ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆରେ ବା, ଏଇଥର ତ ମୋ ଗହମର ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆସିବାକୁ ଦିଅ ସେଇ ସେଟ୍କୁ। ଏଇଥରକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ମଜା ଚଖେଇବି। ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠ୍ ଲାଲା ବିଶାଲ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ରାଗିକି ପାଗଳ ବୋଲି ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏ ବିଶାଲ ତ ଏଇଥର ଗହମର ଫସଲ ଲଗାଇଛି। ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ୟାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଇଏ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଟେ। ହଁ, ଏହାର କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥର ଗହମର ଚାଷ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଫସଲର ଉପର ଭାଗଟି ମୋର ହେବ ଆଉ ତଳ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ମୁଁ ମୋର ଉପର ଭାଗକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଭାଗକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଲ ନିଜର ଚତୁରତା ଦେଖେଇ ସେଠ୍ ଲାଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋକା ବନାଏ। ଆଉ ସେଠ୍ର ପୁଣି ଥରେ ବେଜ୍ଜତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ସେଠ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ। ଆରେ ମାଲିକ, ଏ ଛୁଆର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଭଲ ଚାଲାକ ଲୋକକୁ ଇଏ କେତେ ସହଜରେ ବୋକା ବନେଇ ଦଉଛି। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମତେ ସବୁଥର ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଆସିବାକୁ ଦେ ଏଥର। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କି ସେଠ୍ ଲାଲା କିଏ? ବିଶାଲ ଗହମକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ସେଇ ଫସଲର କିଛି ଅଂଶକୁ ଗାଁର ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ବିଶାଲ ଆଉ ତାର ବାପା ମଙ୍ଗରୁ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫସଲ ଲଗାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ଚାଲ, ଆଜି ବି ସେଠ ଲାଲା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଥର ବି
ତା ପାଖରୁ ଜମି ଉଧାରରେ ଆଣିକି ଚାଷ କରିବି। ଦେଖିବି ସେ ଏଇଥର କୋଉ ଚାଲତି ଚଲଉଛି ମୋ ଉପରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଲ ସେ ଚାଲାକ ସେଠ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଗଲୁ। କହ, ଏବେ କଣ ଚାଲ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ମୋ ସହିତ? ଦେଖ ବିଶାଲ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତୁ ଏବେ ଛୁଆ ଅଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହିଁ ରହ। ମୁଁ ବି ସେଠ ଲାଲା ଅଟେ, ବୁଝିଲୁ? ମତେ କିଛି ବି ଚତୁରତା ଆସେନି ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗରିବ କୃଷକର ପୁଅ। ଚାଲାକି ତ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାର ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ମୁହଁ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖ ବିଶାଲ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କହନି। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ କଥା କହ ମତେ। ଏଠାରେ ତୋର ଏଇ ଜ୍ଞାନର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ କାମର କଥା ହେବା। ମତେ ଏଇଥର ବି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଭଡ଼ାରେ ଦରକାର ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର କଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? ହଁ, ସର୍ତ୍ତ ତ ଅଛି। ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛୁ ନା? ଏବେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନେ। ଶୁଣ ତାହେଲେ, ଏଇଥର ତୁ ଯୋଉ ବି ଫସଲ କରିବୁ ତାର ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗଟା ମୋର ହବ, ଆଉ ମଝି ଭାଗଟା ତୋର ହବ। ଏବେ କହ, ମୋର ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତୁ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିଛି, ତ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ବି ମାନିବି। ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏବେ ମତେ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋଭି ସେଠର କଥା ଶୁଣିକି ବିଶାଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ବିଶାଲ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ବିଶାଲ ଏଇଥର କଦଳୀରେ ଚାଷ କରି ଏଇଥର କ୍ଷେତରେ କଣ ଚାଷ କରିବୁ ପୁଅ? ବାପା, ମୁଁ ଏଥର କଦଳୀରେ ଚାଷ କରିଛି। ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହବ। ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ, ତୁ ଏମିତି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥା। ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସାହସ ସାଥିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ କାହାର ବି ଲୋଭ କି ଚାଲାକ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରେନି କି ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲାକ ସେଠ ଆଉ ମଦନ ପୁଣି ଥରେ ବିଶାଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥର ତ ସେଇ ବିଶାଳର ପୁଅ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ କି ଏଇଥର ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଫସଲର ଉପର ଭାଗ ବି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଫସଲର ତଳ ଭାଗ ବି ଆପଣଙ୍କର। ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମଦନ। ଏଇଥର ମୁଁ ସେ ବିଶାଲକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେଇଛି କି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆଦୌ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥର ବହୁତ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କୁଟିର ଚାଲ ଚଲେଇଛି। ଏଇଥର ଦେଖିବା କି ସେଇ ବିଶାଲ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇକି ଚାଷ ଜମି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବିଶାଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚାଲାକ ବାହାରିଲା। ଟିକେ ସେପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏଇଥର ସେ କୋଉ ଫସଲ ଲଗାଇଛି? ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ତ କଦଳୀର ଚାଷ। ଏବେ କୁହ, ଉପରର ପତ୍ର ଆଉ ତଳର କାଣ୍ଡ ମୋର ହବ, ଆଉ ମଝିର କଦଳୀ ଗୁଡିକ ସେ ବିଶାଲ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ। ତାମାନେ ମୋ ଭାଗରେ ଏଇଥର ବି କୁଟା ପତ୍ର ହିଁ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଥର ବି ବେବକୁଫ ବନିଗଲି, ମାନିଗଲି ଏଇ କୃଷକର ପୁଅକୁ। ଆରେ ଆସନ୍ତେ ଆସନ୍ତେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, କଣ ଖବର ଆପଣଙ୍କର? ସେମିତିରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ଭୁଲ ନିଜେ କରିକି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ତୁ ଏଇଥରକ ବି ମତେ ବେବକୁଫ ବନେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବେବକୁଫ ବନେଇବି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ପୁରା ଗାଁକୁ ବେବକୁଫ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଥର କଦଳୀରେ ଚାଷ କରିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ମଝି ଭାଗ ରହିଲା ତାହା ମୁଁ ନେବି। ଆରେ ଓ ବିଶାଲ, ସେଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନି।
बेईमान आउ चालाकरे से समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ବୁଝିଲୁ। ଏଇ କ୍ଷେତ ବି ଆମର ଆଉ ଏ ଫସଲ ବି ଆମର ହିଁ ହବ। ଆରେ ମଦନ, ଚିଲେଇବାର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମର ହିଁ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ମୁଁ ସିଧାସଧା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କେହି ଜଣେ ସାହସ କରିଛି ମୋ ସହ ଲଢିବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ବିଶାଲ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମତେ ବୁଝା ପଡିଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ କୋଉ ବି କୃଷକକୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପୁରା ପଇସା ଦେବି। ଆଉ ଯେତେ ବି କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଜମି ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ କୃଷକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ନା ତ ସେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରେ, ନା ଭଲ ସେ ଦିଗଣ୍ଡ ଖାଇପାରେ। ସେ ଅନ୍ୟର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ତ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଲ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଚାଲାକ ଆଉ ଲୋଭୀ ସେଠକୁ ବାଟକୁ ଆଣିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ସେଠ ଯେତେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ନେଇଥିଲା ସବୁ ଜମି ଆଉ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃଷକର ଚତୁର ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ବାଲା ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।